Hi everyone, welcome to another session. In the previous classes, we have discussed about sequences and algebraic expressions. In this video, we are going to discuss about arithmetic sequences. First, we discuss homeworks in previous video. This is the first question. Write the algebraic expression for each of the sequences below. Sequence of odd numbers. Sequence of natural numbers which leave remainder 1 on division by 3. The sequence of natural numbers ending in 1. The sequence of natural numbers ending in 1 or 6. First we consider natural numbers. For natural numbers 1, 2, 3, 4, etc. 1 is the first term, second term is 2, third term is 3, etc. Then what is the nth term? Yes, nth term is n. Then nth term n ആയതുകൊണ്ട് algebraic expression is xn equal to n. Then consider even numbers 2, 4, 6, 8, etc. 2 is the first term, 4 is the second term, third term 6, fourth term 8. Then nth term എന്തായിരിക്കും? Here terms are multiples of 2. Therefore nth term is 2n. അപ്പോൾ even numbers in the algebraic expression 2n ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് odd numbersലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ odd numbers 1 കിട്ടുന്നത് 2ൽ നിന്നും 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 കിട്ടും. 4 നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കിട്ടും. 6 നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 5 കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ nth ടേം എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ 2nൽ നിന്നും 1 മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ nth ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2n മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, natural numbers leaving remainder 1 on division by 3 is 1, 4, 7, 10, etc. ഇനി 4ന് നമുക്ക് 1 plus 3 എന്ന് എഴുതാം. 7ന് 1 plus 6, 10ന് 1 plus 9 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണിത്. 3, 6, 9, etc. അപ്പോൾ 3യെ നമുക്ക് 3 into 1 എഴുതാം. 6ന് 3 into 2, 9ന് 3 into 3. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ nth ടേം എന്തായിരിക്കും? 1 plus 3 into n minus 1 ആയിരിക്കും. അതായത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ 1, തേർഡ് ടേമിൽ 2, ഫോർത്ത് ടേമിൽ 3. അപ്പോൾ nth ടേമിലോ n minus 1. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. 3n minus 3. 1ഉം മൈനസ് 3 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -2. അപ്പോൾ 3n minus 2. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ്, sequence of natural numbers ending in 1. 1, 11, 21, 31, etc. അപ്പോൾ 1ന് നമുക്ക് 10 minus 9 എഴുതാം. 11നെയോ 20 minus 9, 21ന് 30 minus 9, etc. അപ്പോൾ ഇത് 10ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ 10ന് നമുക്ക് 10 into 1, 20യെ 10 into 2, 30യെ 10 into 3, 40യെ 10 into 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ nth ടേം എന്തായിരിക്കും? 10 into n minus 9. That is 10n minus 9. Okay. Next, natural numbers leaving remainder 1 on division by 5. 1, 6, 11, 16, 21, etc. അപ്പോൾ 6ന് നമുക്ക് 1 plus 5 എന്ന് എഴുതാം. 11നെയോ 1 plus 10, 16, 1 plus 15. ഇത് 5ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ 5 into 1, ഇതിന് 5 into 2, 5 into 3. അപ്പോൾ nth ടേം എന്തായിരിക്കും? 1 plus 5 into n minus 1. ഇവിടെ 1 ആണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ, തേർഡ് ടേമിൽ 2, ഫോർത്ത് ടേമിൽ 3. അപ്പോൾ nth ടേമിൽ n minus 1. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. 1 plus 5n minus 5. അപ്പോൾ 1ഉം -5 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -4. 5n minus 4.
Next problem. For the sequence of regular polygons starting with an equilateral triangle, write the algebraic expression for the sequence of the sums of inner angles, the sums of outer angles, the measures of an inner angle and the measures of an outer angle. First one, sum of inner angles. Triangle inner angles in the sum 180. Square in the 360, pentagon in the 540, hexagon in the 720. For 180 നമുക്ക് 180 into 1 എഴുതാം. 360 180 into 2. 540 180 into 3. 720 180 into 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ algebraic expression എന്ത് വരും? 180 into n വരും. Next, sum of outer angles. In all polygons, sum of outer angles is 360. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ algebraic expression എന്ത് വരും? 360 വരും. Then one inner angle. അപ്പോൾ one inner angle എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക? ഈ 180 ടോട്ടലിനെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് one inner angle കിട്ടുക. അപ്പോൾ 180 by 3 ആണ് 60. 360 by 4 ആണ് 90. 540 by 4 5 ആണ് 108. 720 by 6 ആണ് 120. Then 180 180 into 1 എഴുതാം. 360 180 into 2. 540 നമുക്ക് 180 into 3 എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ algebraic expression എന്ത് വരും? ന്യൂമറേറ്റർ നോക്ക് 180 into 2 180 into 3. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ 180 n വരും. ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3 4 5 എക്സെട്ര. 1ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ n വരും. 2ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ n+1 വരും. ഇവിടെ 3ലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 3ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ n+2. ക്ലിയർ ആയോ? Next problem. The first picture is got by removing the small triangle formed by joining the midpoints of an equilateral triangle. The second picture is got by removing such a middle triangle from each of the red triangles of the first picture. The third picture shows the same thing done on the second. First question. How many red triangles are there in each picture? Second, taking the area of the original uncut triangle as 1, compute area of a small triangle in each picture. Third, what is the total area of all the red triangles in each picture? Fourth one, write the algebraic expressions for these three sequences obtained by continuing this process. ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹൗ മെനി റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ, എത്ര റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഓരോ പിക്ചറിലും? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കുക, എത്ര റെഡ് ഉണ്ട്? 1 2 3. സെക്കൻഡിലോ ഈ റെഡിനെ വീണ്ടും 3 റെഡാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇവിടുത്തെ റെഡ് ട്രയാങ്കിളിന് അഗെയിൻ 3, ഇവിടെയും അഗെയിൻ 3. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 9 റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി അടുത്ത പിക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്മോൾ റെഡിനെയും എന്താക്കുന്നുണ്ട്? 3 റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 9ലും 3 വരും. ഇപ്പോൾ 9 into 3 27 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 9 27. ദാറ്റ് ഈസ് 3 raised to 1 3 square 3 cube. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ algebraic expression എന്ത് വരും? 3 raised to n. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏരിയ ഓഫ് എ സ്മോൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതിൽ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്ക്. ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ 4 ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ്. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 4ൽ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 1/4. ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്? ഓരോ റെഡും 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 വരും, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 4. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? 16. അതായത് ഇവിടെ 4 triangles. Here 4 triangles. Here 4 triangles. ഈ സെൻട്രൽ ഈ വൈറ്റ് പോർഷനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരും? 4 triangles. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 16 വരും. അപ്പോൾ 1/16 ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 1/16 ആയിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ അടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
1/64 കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 16 നമുക്ക് 4 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, 64 4 ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് 1/4 whole raised to n. Third question. What is the total area of all the red triangles in each picture? ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏരിയ കാണാൻ റെഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്ക്, 3 റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ 1/4 ആണ്. അപ്പം 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 3/4. ഇവിടെ 9 റെഡ് ഉണ്ട്, അപ്പം 9/16. ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ 1/64 ആണ്. ഇവിടെ 27 റെഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്, അപ്പം 27/64. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ. Algebraic expression, this is 3/4. ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം, 3 square by 4 square. Here 3 cube by 4 cube. Therefore algebraic expression is 3/4 whole power n. Okay, clear ആയോ? Then next. Thank you.